የሆነውን ከዝግጅት ጀምሮ ያለውን ከዚህ በፊትም ዲስከስ ያደረግናቸው የተናገርናቸው ምን ላይ ደርሷል፣ ቀጣይስ ምን ይሆናል የሚለውን በኋላ ላይ በደንብ አብራራለሁ። ግን የዚህኛው ቶርናመንት ላይ እንደ ቴክኒክ ዲፓርትመንት የዛሬ አመት ከ3 ወር ከ4 ወር አብዛኞቻችሁ ነበራችሁ አንድ ስቴዲየም ላይ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስፖርት አካዳሚ ላይ አንድ ያቀረብኩት ፕሮግራም ነበረ። እንደ ፌዴሬሽን ይዘን የምንከተለው ብዬ ያቀረብኩት ነገር ነበር። ከዛ አንጻር ውጤቱ ምን ላይ ደርሷል፣ ምን እንዴት ነው፣ አሁን ስለወደፊቱ ምን ይፈልጋል የሚለውን ለመናገር ያህል የሞሮኮው ውድድር እኛ እንደ አገር የቱ ጋር እንዳለን፣ ምን ማድረግ እንደምንችል፣ ምን ማድረግ ደግሞ እንደማንችል፣ ምን ይቀረናል፣ ምን ማሻሻል አለብን፣ ፕሮጀክቱ የቱ ጋር ነው ያለው የሚለውን አሳይቶናል። እንደ ፕሮጀክት መጀመሪያም ጀምሮ እንዳልኳችሁ እኛ የመጀመሪያው ዓላማችን ሴካፋን ዶሚኔት ማድረግ ነው። ያ ማለት ከ1 እስከ 3 እየጨረስን በሁሉም ኤጆች በ15 በ17 እና በ20 ያንን ማድረግ እንደምንፈልግ ነበር ፕላን ያደረግነው። እሱን ለ3 ዓመት በተከታታይ ካረግን አፍሪካ ላይ ደግሞ ያንን የምናደርግበትን እንፈጥራለን። እሱን ካረግን ደግሞ ዓለም ላይ በደንብ ልጆቻችን እያሳየን እንወጣለን የሚል ነበር። እንደ ድል ሆኖ ልጆቻችንም ጥሩ ስለነበሩ፣ ፕሮሰሶችን በጣም ጥሩ ስለነበር ዘንድሮ ከጠበቅነውም በላይ ሄደን በጣም ቀርበን የተመለስ ነው። የ3 ዓመት እቅድ ላይ እንደርሳለን ያልነውን በ1 ዓመት እንድናገኝ አድርጎናል። ያ አብዛኞቻችን እንዳያሳስት ፈልጋለሁ። እስቲ ለፕሮሰስ ነገ ከነገ ወዲያ ያለውን ነው ማሰብ ያለብን። እሱን በደንብ ዲቴል ከጥያቄዎቻችሁ ጋር አብራራለሁ። ግን እንደ ቴክኒክ ዲፓርትመንት በልጆቹ ባለው ፕሮሰስ በጣም ደስተኛ ነን። የሚሻሻሉ ነገሮች አሉ። እሱን አሻሽለን ቀጣዩ ላይ የምንቀርብበትን ነው 15፣ 17 እና 20 ላይ የምንቀርብበትን እያዘጋጀን ነው። የቲሙን ፕሪፓሬሽን የጌሞቹን ሁኔታ ቤን ያብራራላቸዋል። ከዛ ውጭ ግን ኤኒቲንግ ከፕሮሰሱ ጋር ከቴክኒክ ጋር የተያያዘ ኢቨን ከቲሙ ፕሪፓሬሽን ጋር የተያያዘ እኔ የሚመለከት ነገር ካለ በቅርብ እያንዳንዱን ነገር ስለማወቅ መጠየቅ ትችላላችሁ። በደንብ አብራራላችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ብዙውን እያየው ስለነበረ ላረጋችሁት ለልጆቹ ላረጋችሁት ትልቅ እናንተ ብቻ ሳትሆኑ እዚህም ያልተገኙ ብዙ ሰዎች ትልቅ ድጋፍ፣ አንድም ልጆቹን የሚጎዳ ነገር ልጆቹ ስተት ሰርተው ምንም ችግር የለውም ወገኔ ከጎኔ ነው የሚል ነገር እንዲያስቡ ስላረጋቸዋቸው በጣም ላመሰግን እወዳለሁ ሁላችሁም። Right, hello everyone. Thanks for coming. We discussed the preparation prior to going to Morocco. So if there are any questions afterwards, I'd be happy to talk with you about them. I did speak with one of our staff members after the tournament on our way back, and we felt that playing the senior teams here helped prepare us. So it was something that's very interesting because we discussed also during the tournament. Playing on such nice fields is something we're not used to, and it was one of our concerns prior to going. We had a few concerns, and one was that playing on nice fields, you do not have to take a first touch to control the ball. You take a first touch in a direction, and so it brings speed to the game. The opponent brings speed, and so do we. Whereas here, when the ball is bouncing across a poor field, often the players take a touch with the bottom of their foot. They're just struggling to get the ball under control, and then they take their second or third touch. So that was one thing, but the players adapted very quickly to the surfaces. Second concern that we had prior to going was the conditioning of the players playing for first teams, because we know that they're not playing 90 minutes a match. And indeed, many of the players that we received 10 days prior that are playing for EPL senior teams had not played 90 minutes in a long time, some of them since Sekafa. And so having full match conditioning is something that's very difficult to do in a short time. So that was a concern of ours. But we were able to, through training and playing a few matches,
able to get them up to a certain point. Against Egypt, I think you saw the first match that we were able to get some of the players 90 minutes in some time. And then each successive match, we were able to get 90 minutes. And so the conditioning improved as the event went on. The final game, obviously, was a different story, especially considering the heat. It was very hot, and for some of the boys, probably one of the hottest matches they'd ever played. In terms of preparation, we're satisfied. Obviously, there's always ideals or there's always optimal circumstances, but we find it very difficult to complain about anything when we know the condition of, for instance, I spoke yesterday with the team. We have a coffee lady outside of the CAF training center who has not heard from her husband or her son for 3 years. He's in Sudan. And so it's very difficult for me to complain about a football field when, and the ability to train on a nice surface when such things are going on in this country. And so for us, the mindset of the team is just the way we like it. We joke around, we adapt and transform, which is actually a coordinative ability that you can teach young players. And football doesn't care. And so we can complain if we wanted to, but we don't. But football doesn't care. And so we just move on, and that's the mentality with the team, regardless of what came. I think you saw, I did not one time complain about the referees, not one time. And I was very appreciative when the president made his comments publicly. And after the event, a coach said to Salou, and I won't mention from which country, but he said something to Salou. He said, we're competing against an opponent, but he said, you guys are competing against an opponent and referees. And it's something I don't even think about. And I think we had a few times that we should have had penalty kicks. I know we should have had 2 penalty kicks, which would have changed the course of the event. But I did not say one thing while there. But I think it's upon CAF to really step up and make sure that regardless of the host country, regardless of who has the most power in Africa, football-wise, that they make sure that there's not influence or pressure on referees to allow them to make the decisions that should be made, especially when they can review a decision. Having said that, it's not offered as an excuse, it's offered as an observation. I wrote something and told the boys prior to the match, the night before. I said, I don't care what the result is tomorrow. I'm very proud of you and proud of the staff for everything that they've done, the sacrifice. The staff, they've missed graduations, they've missed children, wives, girlfriends, and have put in almost 10 weeks together. And stayed at the CAF training center, long bus rides, what have you, and same thing with the players. So I'm only proud of the team, the staff, the federation for what we did. And I think that hopefully the country's proud. We showed that you can play football. I mean, obviously it can be better. I always think of what can be better. And for me, the dream football was probably the first half against Morocco. Maybe the match against Tunisia, but with more goals. And so one day you will see a perfectly played match from an Ethiopian national team. But yeah, that's all from me right now. ኮች አምሳሉ ሲያነሳ በኋላ ባለው የእድሜ እርከን ነው ጉዞው የሚቀጥለውና ከ20 ዓመት በታች ደግሞ ሎስ አንጀለስ ኦሎምፒክ አለ። ከ23 ዓመት በታች የሆኑ ተጫዋቾችን መጠቀም ግድ ይለናል። ደግሞ ወደ ዋናው ብሔራዊ ቡድን ማደግ ያድጋሉ ልጆቹና ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የነዚህ የአዳጊዎቹ ዕጣ ፈንታ ምንድነው? ፕሮጀክቱስ በምን አይነት መንገድ ነው የሚቀጥለው? የነ ኮች አምሳሉ የኮች ዚመርስ ቀጣይነት እንዴት ነው የሚሆነው? የብሔራዊ ቡድኑ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ምን ላይ ያርፋል የሚለው እንዲመለስልኝ ነው።
አመሰግናለሁ። እኔ የመጀመሪያ ጥያቄ ለአምሳሉ ነው። ምክንያቱም ፕሮጀክቱ ሲጀመር ካነሳሁለት ጥያቄዎች መካከል አንደኛው ከተጫዋቾች የታክቲካል አፕሮች እና አቀባበል አንጻር ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚል ነገር አንስቼ ነበር። ያኔ ያው ገና የዝግጅቱ ምዕራፍ ላይ እንደመሆኑ መጠን በጌም በጨዋታ የተፈተሹበት አጋጣሚ አልነበረም። አሁን ላይ ያኔ ስትጀምሩ የነበረውን ፕሮግረስ ወይም የዛን ጊዜ የነበረውን ነገር ላይ አሁን ላይ ከታክቲካል ዲሲፕሊን አንጻር በተለይ ከዛም ካለው አቀባበል አንጻር ልጆቹን እንዴት አገኛቸው? እንዴት ገመገምካቸው? ሁለተኛው ሞሮኮ ላይ ምን መስራት እንዳለብን፣ ምን ላይ ደግሞ መበርታት እንዳለብን በደንብ አይተናል የሚል ነገር አንስተ ነበረ። እነዛ ነጥቦች ምንድን ናቸው? በአንተ እይታ ቀደም ሲል የተነሳሁት ከሱ ሀሳብ ስለሆነ ሞሮኮ ላይ የምር ስንሰራ ምን እንደምንችል ወይ ደግሞ ምን ቀርቶብን እንደመጣን ቴክኒካሊ ያለውን ነገር ብትነግረኝ የሚለውን ለማንሳት ነው። ሌላኛው ጥያቄ የሚሆነው ወደ ኮች ቤንጃሚን ዝመር welcome back. I would like to question for you, especially as you said, it is a different story on the final game. So, what was the turning point for your team lose from World Cup, especially in terms of technical approach? As a coach, what do you observe on that question? The first question. Another question is. How was your opponent technical approach, coach? Thank you so much. ሶስተኛው ጥያቄ ወደ ባህሩ ይመጣልና ከአሜሪካ ጉዞ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያው ባለው ስምምነት ባለፈውም ተጉዟል፣ አሁንም ይጓዛል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ ከአሜሪካ ጉዞ አካል ጋር በተገናኘ ከዚህ ቡድን ጋር ከ17 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድኑ ጋር በተገናኘ የአሜሪካ ጉዞ ላይ ሊካተት የሚችልበት እድል አለ ወይ የሚሉ ጥያቄዎች እየተነሱ ነውና ምናልባት ከዚህ ጋር በተገናኘ ወደ እናንተ ደጅ የመጣ ነገር ካለ ወይም ሀሳብም ካለ እንድታነሳልኝ ፈልጌ ነው። ምክንያቱም ስለዚህ ፕሮጀክት ስለዚህ ብሔራዊ ቡድን ብዙ ነገሮችን በጎ የሆኑ ነገሮችን እየሰማን እያየን እንደ መምጣታችን ከአሜሪካ ጉዞ ጋር በተገናኘ ያ ጉዞ ከዚህ ከ17 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድኑ ጋር ያለመ ወይም ከዚህ ጋር የተሳሰረ የመጣ ነገር ካለ ማወቅ እንፈልጋለን። ሌላው የመጨረሻው ጥያቄ ምንድነው? ፕሮጀክቱ በእርግጥ 2029ን ታሳቢ አድርጎ የተጀመረ እንደሆነ ይታወቃል። የብዙ አካል ጥያቄም ከዚህ በኋላ እንዴት ይሆናል፣ ምን ይሆናል፣ ነጋቸው እንዴት ይሆናል የሚል ነገር ነው። ቅድም ደግሞ ኮቹ እንደ አንድ ኮንሰርን ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛው እንደ አሳስቦን የነበረ ግን ደግሞ ፈተነዋል ብለው በመግለጫቸው ላይ የገለጹት ነገር ተጫዋቾቹ በክለቦቻቸው ሙሉ 90 ደቂቃ የሚጫወቱ አልነበሩ ወይም ሙሉውን ደቂቃ ማች የሚያደርጉ ልጆች አልነበሩም እና ከዚህ ከፕሮጀክቱ አንጻር ልጆቹ በደንብ ጌም እንዲያገኙ ከማግኘት አንጻር አስተሳስሮ የመሄድ የታሰበ እቅድ ወይም ፕላን አለ ወይ ከአስተዳደሩ አንጻር የሚለውን እንድታነሳልኝ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አንድ አስተዳደራዊ ጥያቄና ሌሎች ለኮች አምሳሉና ቤንጃሚን አለ። እንኳን ደህና መጣችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ አስተዳደራዊ ባህሩ ግባችን እዚህ ስንሄድ የዓለም ዋንጫ ስለሆነ የተባለው የ3 ዓመት ፕሮጀክት ቢሆንም ግን ለዚህ አሁን ፌል አድርገናል። ዓለም ዋንጫ አላለፍንም። ያ ማለት ቴክኒካል አሰስመንቶች ወይም ሪስፖንሲብል የሆኑ ነገሮች መደረግ አለባቸው እና ምንድን ነው የሚታሰበው? ምክንያቱም እያንዳንዱ ፕሮጀክት ባለበት ነገር ነው መገምገም ያለበት ያምናለሁ። አጠቃላይ ትልቅ ፒክቸር እንዳለ ሆኖ ቴክኒካል ግምገማ ተደርገው አንዳንድ ውሳኔዎች ማስተካከዮች መደረግ አለባቸው ብዬ ስለማምን ኃላፊነቶችንም ቴክ ሪስፖንሲብል መሆን ያለበትም ሰው ሊሆን ይችላል። ኮችም፣ ቴክኒካልም፣ አድሚኒስትሬሽንም ዓለም ዋንጫን አላለፍም። እዚህ ላይ ምንድን ያላለፍ ነው የሚለውን አሰስመንት መቼ ይደረጋል የሚል ጥያቄ አለኝ። ሌላ የኮች አምሳሉ ያው ቴክኒካል ነገሮች ስለሚመለከት አንተ በበላይነት ስለምትመራው እስካሁን ከ15 ዓመት በታች አልተጀመረም። የ17 ዓመት በታች ናቸው። ቀጣይ እነዚህ ወደ 20 ዓመት ነው የሚያድጉት። ከዛ በኋላ ያለው ይሄ ላይኑ ስትመጣ እንደሚጀመር ነበረ የነበረኝ አንደርስታንዲንግ እና አሁን ላይ ቁርጥ ያለ ነገር የሆነ ታሪክ ሆኖ እንዳይቀር ስጋትም ስላለኝ ምንድን ነው የታሰበው ነገር ነው። ሁለተኛ 3 ዓመት እቅድ ስለሆነ አቺቭ አድርገናል ብላል which is good። ነገር ግን ይሄ የሚያሳየው ኢትዮጵያ ያው ስላልሰራን ነው እንጂ ብንሰራ ከዚህም የበለጠ እንደምናመጣ ነው እና አቺቭመንት ሳይሆን የበለጠ ቁጭት መጥቶ በአንድ ዓመቱም ለምን አልሄድንም ብሌሚንግ ራሳችንን። ምክንያቱም እኛ ጅቡቲ አይደለንም፣ ሶማሊያ አይደለንም፣ ጀማሪ አይደለም። ረጅም ዓመት ታሪክ ስላለ የሆነ የተቋረጠ ነገር ስላለ ነው ይሄ ነገር እንትን ያለው እና
ምን አይነት ነገሮች አንደርስታንድ እንዳደረግ ከዚህ አንጻር ሰርፕራይዝ ሳይሆን የበለጠ ቁጭት ሆኖ እንዲመጣ ማለት ነው። ሌላው የቴክኒካል ነገሮች ላይ ስታፉ ላይ በዋናነት አንተም ስለሚመለከት የጌም ሰዎች ስታፉ ላይ ጥረት አላየህበትም? ጌም ማለት የዲቨሎፕመንት ላይ ነው ኮቺንግ ስታፉ አብዛኛው የሰራው። ኮች ቤንጃሚን አንተም ዲቨሎፕመንት ላይ ትሰራለህ። እነ ፍቅሩና የሚካኤል አዲስ ናቸው። ጌም ላይ እኔ ኦብዘርቭ ያደረግኩት ነገር የኮች የሚወስን የጌም ኮቾች እጥረት ስታፉ ላይ አላየህም። ምክንያቱም ታክቲካል መወሰን ያለብን ብዙ ነገሮች ላይ አንዳንድ ኮቾች ከኛ በላይ ባለሙያ የሆኑ ሰዎችን ስናናገር ይሄ እኮ ቢደረግ እንደዚህ እናሸነፍ ነበር የሚሉት ነገሮች ስላሉ እዛ ጋር ምናልባት እኔ የሁለቱን ሚስ ማድረግ አድርገናል የፐርሰናል ስለማምን የኮች ይህን ነገሮች ላይ ለቀጣይ ሌላ ነገሮች ላይ ለማስተካከል ምን አይተሃል ይህን ነገር የሚል ጥያቄ አለኝ። ሌላ ፎር ቤንጃሚን ዌልካም is there any match you regret I would just made a mistake in four of them? The first one is, and the second in the first match in the second half of the Morocco match, the team defensively approach was that correct? Such defensive team in this level, you know, because you were afraid of the opponent or over estimated. This is a basic question because highly defensive approach, especially in the first match and the second match of Morocco, the second half. And another question regard to Captain Binyam. When he was deployed out wide on the wing rapidly, become Ethiopian weakly part. He is a weak part. When Binyam widely deployed on other side. He was what? He was number 10. He's a creative, one of a creative midfielder in Ethiopia. Yeah. So many times he was deployed in wide area. That was a weak link of Ethiopia team. So many times. Is that a correct tactical decision? This is my question. And also, why is the team? We could clearly understand and now as a psychological issue. Say that again. And now the number 10, number 9. Yeah, the striker. We observe affecting psychological issue. And so, why did he take a penalty? Shouldn't coach understand the character of his player? Does this mean, do you know any knowledge about your player? Because we can clearly see he affecting psychological thing. I sure want to understand even. Yeah, psychological issue, affecting psychological issue. Yeah, you can observe. Wait. Ask your question. Yeah. I don't need your opinion question. This is my opinion. I have a right to opinion also. You have to understand So that. you're asking questions. Asking you a question, and I'm part of Ethiopian football. I cannot give you an opinion. Thank you very much. አመሰግናለሁ። የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበዋል። በእነዚህ መካከል የመጀመሪያው ጥያቄ የእነዚህ ልጆች ዕጣ ፈንታ ምንድን ነው የሚል ነው። በጣም ጥሩ ትውልድ በእግር ኳሳችን ውስጥ ከረጅም ጊዜ በኋላ ማየት የቻልንበት ላለፉት 4 እና 5 ዓመታት የተለፋባቸው ልጆች ናቸው እዚህ ጋር የደረሱት። ከፓይለት ፕሮጀክት የተጀመረው ስራ በሂደት ደግሞ እዚህ ውጤት ላይ እንድንደርስ አድርጎናልና በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ፓይለት ፕሮጀክት አይዲያውን ይዞ የተነሱት ፕሬዚዳንት ስለሆኑ እሳቸውን አፕሪሼት ማድረግ እፈልጋለሁ። ያ ደግሞ ፍሬ አፍርቶ እዚህ ላይ ደርሷል። በተለይም በአምና በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል እና ከዛ አንጻር በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፉት በጠቅላላ መመስገን ያለባቸው እንዳሉ ለመግለጽ እወዳለሁ። የእነዚህ ተጫዋቾች ዕጣ ፈንታ ግን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የእግር ኳስ ፓዝዌይ ላይ ብቻ የተንጠለጠለ አይደለም። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እግር ኳሱ የበላይ አስተዳዳሪ ነው። ግን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ ብቻ ጠለ ነው ቁጭ የምንለው ሳይሆን በክለቦችን በኩል ከፍተኛ ስራ መሰራት መቻል አለበት። ቅድም ኮች ቤንጃሚን ሲያነሳው እንደነበረው ከዚህ በፊትም ፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ ሲጠቅሰው እንደነበረው
ከሴካፋ በኋላ ጨዋታ ያላደረጉ ልጆች ነበሩ። ወደ ተለያዩ ክለቦች ገብተው የመጫወት የመሰለፍ እድል እምብዛም ያልተሰጣቸው፣ በተደጋጋሚ ደግሞ መሰለፍ እድል ያገኙት እንዴት ፐርፎርም እንዳደረጉ ሜዳ ላይ በደንብ የተመለከትነው ስለሆነ የተሻለ ፐርፎርም እንድታደርግ ሜዳ ላይ በተደጋጋሚ የመጫወት እድል ማግኘት ያስፈልጋል የሚለው ነገር በደንብ መታየት መቻል አለበት እና በተለይ ይሄ ታዳጊዎች ላይ ያለን አመለካከት አጠቃላይ እንደ ሀገር አጠቃላይ ኮቾቻችን ዘንድ በየፕሪሚየር ሊግ ያሉ አሰልጣኞች ለትውልድ ቀሪ ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎችን መስራት መቻል አለባቸው። እውነት ለመናገር የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ ብቻ ተንጠልጥሎ የሚቀርብ ጉዳይ አለ። ይሄ ደግሞ ልክ አሁን በቁጭት የሚዲያውን ሀሳቦችን እንደሚያነሳው ሁሉ እዚህ ላይ መሰራት መቻል አለበት። በተለይ ክለቦቻችን ታዳጊዎች ላይ በደንብ መስራት ይኖርባቸዋል እና እኛ የራሳችንን ስራ እንሰራለን። ለምሳሌ የእድሜ ደረጃውን ጠብቀን እነዚህ ልጆች ኮምፒት የሚያደርጉ ከሆነ አንደር 20 ላይ ገብተው መጫወት እንዲችሉ ብሔራዊ ቡድን ላይ እንዲገቡ የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን። ግን የማይጫወቱ ከሆነ የመጫወት እድል የማይሰጣቸው ከሆነ እንዴት የሰሜን አፍሪካ ቡድኖች ላይ ምን አይነት ጨዋታ እንዳሳዩ ምን አይነት ተፎካካሪ እንደሆኑ ማየት ይቻላል። ከዚህ በኋላ ነው የእግር ኳስ ልዩነታችን በደንብ መታየት ይቻላል። እንግዲህ አንደር 17 ድረስ ተመሳሳይ አይነት ሂደቶች አሉ። ለምሳሌ እነ ሞሮኮ እነ ቱኒዚያ ይዘዋቸው የመጧቸው ልጆች አብዛኞቹ ከተለያየ የፉትቦል ባክግራውንድ ይዘዋቸው መጡ። ለምሳሌ ሞሮኮን ስንመለከት ወደ 17 አካባቢ ተጫዋቾች ከአውሮፓ የመጡ ልጆች ናቸው። እነ ቱኒዚያን ብንመለከት ወደ 11 አካባቢ ዩኒቨርሲቲዎች ከዩሮፕ የመጡ ልጆች ናቸው። በኢቨን ቋንቋ ራሱ ማይችሉ ናቸው። እንግዲህ እስከዚህ ድረስ በተሻለ አድቫንስድ በሆነ መንገድ ነው የመጡት፣ ኮምፒት ያደረጉት ይሄን ከኛ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ባለው የእድሜ ሂደት ላይ ደግሞ ምን ማድረግ መቻል ለፌዴሬሽን ፓዝዌውን ጠብቀን እድገቱን ጠብቀን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ፣ ቁርጠኝነቱም አለ። በዚህ ነገር ክለቦች ጋር ደግሞ ስንሄድ በዚሁ ደረጃ ካፔብል ሆኖ ክለቦች መስራት መቻል አለባቸው፣ ኮሚትመንት ሊኖራቸው ይገባል እና ስለዚህ እጣ ፈንታቸው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ ብቻ የተንጠለጠለ ሳይሆን በሁሉም ስቴክሆልደሮች ላይ የተንጠለጠለ እንደሆነ ለማንሳት ይፈልጋል። ፕላስ ተጫዋቾቹን ደግሞ ራሳቸውን ጠብቀው ፕሮፌሽናል አስተሳሰብን ይዘው በእግር ኳስ ኬሪየራቸው የተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ መሆን መቻል። እዛ በነበርንበት ጊዜ በርካታ ስካውቲንግ ባለሙያዎች ልጆቹን አፕሮች ለማድረግ ሲሞክሩ፣ ኮንታክት ለማድረግ ሲሞክሩ ተመልክተን የምናገኛቸው ፊድባክ በጣም የሚያስገርሙ ናቸው። በዚህ በሚሰጡ ቃላቶች ተገርመን ምንተው ሳይሆን የእነዚህ ልጆች ኬሪየር ማሳደግ ላይ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ መወጣት መቻል እንዳለበት ማሳየት ያስፈልጋል። ሌላኛው የኮቾቹ እና የቴክኒካል አሶሺዬቱ እጣ ፈንታ በተመለከተ እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ቀጣይነት ያላቸው ስራዎችን ለመስራት ፍላጎት አለ። በቀጣይ የምንነጋገራቸው በጋራ ተነጋግረን ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ማስተላለፍባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። ስለዚህ አብሮ የመስራት አብሮ የመስራት አብሮ የኢትዮጵያን እግር ኳስ የመለወጥ ፍላጎቱ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል እንዳለ ለማንሳት እወዳለሁ። ሌላኛው የአሜሪካ ጉዞ ጋር በተያያዘ እሱ ኦልሬዲ ራሱን የቻለ ፕሬስ ኮንፈረንስ የሚሆን ሌሎች ፕሮግራሞች ስለሚኖሩትና የሚመለከታቸውን አካላት ገና ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ስላለባቸው ሀገር የምንነጋገራቸውን የተለያዩ ጉዳዮች ስላሉ ይሄ ዌል ፕላን የሆነና ከዚህ ቀደም ባለ አግሪመንት መሰረት የሚሄድ ስለሆነ እንዴት ነው ሀፕን ያደርጋል ወይ ሰክሰስፉል መሆን ይችላል ወይ ከዚህ በኋላ ባለው ታይም ፍሬም አንዳንድ የጉዞ ፎርማሊቲዎች ላይ ያሉ የወጡ አዳዲስ መመሪያዎችስ እንዴት ሊያስኬዱ ይችላሉ አይችሉም የሚሉትን ገና መነጋገር የሚጠይቁ ጉዳይ ስለሆኑ ብዙ እዚህ ላይ ሀሳብ ባልሰጥ ደስ ይለኛል። ግን አንድ ነገር ማረጋገጥ የምችለው እነዚህ ልጆች ግን ወዳጅነት ጨዋታ ወደ አሜሪካ መሄድ እንደ ትልቅ ነገር የሚታይላቸው ሳይሆን በአውሮፓ መድረኮች ላይ በትልልቅ ቲሞች ላይ ግን መጫወት የሚችሉ አቅም ያላቸው እንደሆኑ ግን እኛም
ኦብዘርቭ አድርገናል። ይህንን ነገር እናንተም ዊትነስ የምታደርጉት እንደሆነ ይታወቃልና ወደፊት የምንነጋገርባቸው ጉዳዮች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። እስካሁን ባለው ድረስ የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች በሞሮኮ በነበረው ቆይታ ላይ ጥሩ ተፎካካሪ ነው የነበረው። ጥሩ ጊዜ ማሳልፎ ተመልሷል ብለን እናምናለን። ሮድ ቱ ካታር ብለን የጀመረው ኢኒሼቲቭ ነበረ። አንዳንዴ እቅዶች እንዴት ነው የምንለካቸው? ለምሳሌ ሂሚሌሽኑ ዝም ብሎ ሳትፎካከር ተዋርደህ የመጣህበት ነው ወይንስ አይደለም የሚለውን በደንብ ማየቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው የሚል እምነት አለ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ከአስቀመጥነው ግብ አንጻር ያው አላለፍንም ብለን ዝም ብለን ኢግኖር የምናደርገው ሰው ትልቅ ትምህርት የሚያገኝበት እና ለታሪክ የሚተላለፍ ኢትዮጵያዊነት አስከብሮ የመጣ ቲም ነው ማለት እወዳለሁ እና በተቻለ መጠን የእነዚህ ልጆች አእምሮ መጠበቅ ያስፈልጋል። እንደ ሀገር የበኩላችንን መወጣት ያስፈልጋል። ሁላችንም ለእኛ ፕራውድሊ መናገር የምንችለው ማድረግ የሚችሉትን ሙሉ በሙሉ ሳይሰስቱ ከ100% በላይ የሰጡ ልጆች ናቸው እና ታሪክ ሁሌም ሲዘክራቸው የሚኖር ልጆች ናቸው። በቀጣይ ደግሞ የተሻለ የእግር ኳስ ኬሪየር እንዲኖራቸው እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ይወጣ ለማለት ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። I think your questions were tactical approach, final game, and turning point. What's the turning point for your loss? Well, missing a penalty kick. Tactical approach was to have the ball, to move the ball, to control the game, to create chances, and to try and score. And that was our approach throughout the whole event. Clearly, we didn't keep the ball as well as we had in previous matches. We played way too direct, and it was somebody asked something about regret. My one regret would be we're trying to communicate from the sideline to build, to not play long off of goal kicks, or if we did play long, to try and find a free pass, because there was a free player somewhere. But I think we could have had our outside backs drop and play flat in the build-up in order to make their outside midfielders make a different decision. We did this in a previous match, but I think that that not building, and you understand building, is passing from the goalkeeper forward at all costs, in the end turned it into a game that I think then favored them. Part of it is I will not blame the players. The heat was to such a degree that I don't even think that they could make the decisions necessary, because at 93 degrees at kickoff, very warm, you saw we had to take water breaks. I don't think that the brains were functioning properly. I don't think they're used to it. And for anyone that's played football, how many people over here have played football? Yeah? Have you guys played football in heat? Especially the first heat? Have you played football? Yeah? In heat? The first heat of the year, we know, I live in California, and the first heat wave of the year, you know that the players, their decision making and their physical, they'll look like they're playing underwater. And so I'm actually impressed at how much of a warrior mentality the players had in spite of the heat. They were already sweating in our locker room. The locker room was insane. We had to take them out of our locker room and bring them into the shower to cool them off, because the facilities that they gave us were to such a degree that already we were sweating just from sitting there. So the heat was a factor. Okay. That's one. Two, the substitution when Binyam got injured, and he was injured basically from the moment he arrived, he was injured. So he was injured when he left here,
He had been injured, and so we brought him back into the matches. The tackle against Morocco that should have, in my opinion, resulted in a red card. They hit him in the middle of his body, a 2-footed tackle, and from that point on, he was injured. So we subbed him. It was almost the ball. He was on the field. They took him off the field. The ball went out for a throw-in. The assistant referee was using the board that you put the number on. The official was using it as a desk to write on. That's why the sub wasn't made at that point. My regret is that I was yelling at them to get the sub in instead of coaching the players to shift across. We knew that the player that made the cross, we knew. It was in our tactical report. We showed video. He loved to turn and hit an early cross. I helped the players from the sideline a great deal. I coached the whole time. And a lot of my work was defensively, helping him shift and organize. And a lot of it was helping him keep the ball. Yeah, I don't know if you can hear on the TV, but I yell pass, pass. I'm just helping them get into a rhythm of the game. At that moment, I didn't coach the two players to come across. I was yelling at the official to get the sub in. They threw the ball in. The guy turned, whipped across in, and they scored. So that's a regret. That's me not coaching in that moment. The second half against Morocco, there was no decision to drop defensively. Anyone that's played or coached football at a high level understands sometimes the opponent is able to impose their will upon a match. And at that time, they did. In the first half, we were able to build against their pressure. We were able to create problems for them. I think we stunned them. They came out in the second half. We tried to anticipate what they would do. But regardless, they came out. And we had already seen them do this against Tunisia. We were in the stadium. So we already anticipated what they would do. But sometimes you can't do anything. Okay, so to say that we dropped as a tactical decision is entirely just a poor reading of the situation and a lack of understanding of the ebbs and flows of football. In terms of Binyam, we played him in two positions. And Binyam, with his senior team, plays in two positions. He plays wide, he plays as a 10. So he has a free role as a wide player. I still think, much like Mahrez, he could be a wide player. He also can be a number 10. The number 10 required both require a different quality, physical quality in the match and a different tactical quality. So we made the decision, but from the 7, when he plays wide, he has the ability to come inside and be a free player. And so that's a decision. The fatigue from Binyam, I actually thought about not starting him. I just know because I've coached for such a long time that when a player comes back from injury, he had the Egypt, we brought him in, we gave him time. I'm sure people here question, not starting Binyam, okay? But then the second match, we brought him in, he worked his ass off in the second match against Morocco. Then the third match, you saw the peak of his performance. I knew that there would be a drop. I knew it. And against Kenya in the Sekafa, I made the decision to not start some of the best players and to grind them down with players that didn't start, to tire the opponent, and then to bring in players that would make a change in the second half. I thought of, and we discussed doing this as a staff, of not starting him, not starting Uzaifa, not starting somebody else, to have fresh players that could make a difference coming off the bench. And in the end, we decided to go with our strongest team and to try and score, to try and win the match. In the second half, that left us with bringing in players. Because of the heat, we thought that we had a chance to win the match during the match and not go to penalty kicks. And clearly we did. As far as Inyewu, there's always a razor edge. We just met about the future. And part of my question is, what is the aim of the U20s? What is the aim of going to the qualification? Is it still development? Is it winning? Is it qualification? Because then you look at it differently. Because if the U20s, the aim is to qualify for AFCON at all costs, then maybe some of these U17 players do not make the team, and instead we take players that are more effective right now, but they may not have the same long-term potential. And so for me, this is a very important point. In Inyewu, we discussed, we knew that psychologically, we knew he missed a major chance.
Okay, but he also scored 50 plus goals in the youth. He's a goal scorer. And so you have the mentality of saying, okay, we trust in you, we'll give you the experience. And either way, he's going to be stronger for this. He'll either be stronger and go forward, and it'll help him be a better player for Ethiopia or in his professional career. That's what we think. So obviously now we look back and say, and we knew at the time psychologically it could go either way. But from a development point of view, that's it. So, hey, we from minute one, obviously any top coach, any top anything, CEO, reporter, sports performance director should be constantly reflecting on their actions. Okay, as soon as a game starts, I'm thinking, did I do enough of this? Did I do enough of that? We knew prior to the first match, we had the players for 10 days. So we knew conditioning was an issue. I knew we hadn't worked on it enough on scoring, but we had to work on the defensive organization because the first match was so important against Egypt. Okay, we tried to work on the finishing throughout the event. I think you saw the peak of our play was against Tunisia. So the final match is the final match. So yeah, so that's it. I'm open to any other questions. I would like to say, regardless, I'm very proud of the boys, the effort they made, and the football they tried to play. It was clear to us that Mozambique was trying to play on moments, and we're trying to play on an entire game model that suits them and is good for their long-term development. And so it came down to a moment, and our moments to score more goals, we weren't ruthless enough. And so going forward, these young players need, in their clubs, they need a specialist that can go in and work with them post-training so that they get an extra 30, 40, 50, 60 shots a day. And so that when they return to the 20s or to their next, that they improve their finishing, because you need to be ruthless in front of goal. And we weren't ruthless enough. We created a lot of chances, but we didn't score some of the chances that we should have. So that, in the end, was a big difference. ጥያቄዎችን መልስበት ብዙ ማብራሪያ የምሰጥበት ይሆናል። ግን በተቻለ መጠን ላሳጥረውና መጀመሪያው ሁላችሁም እንድታውቁ የምፈልገው እነዚህ ልጆች ያሉንን ተጫዋቾች ከእናትና ከአባታቸው ቀጥሎ በደንብ እናውቃቸዋለን። ፐርሰናሊ ምን በልቶ እንደሚኖሩ ምን በልቶ እንደሚያድሩ የት እንደሚውሉ እያንዳንዱ ነገር ምን እንደሚያስደስታቸው ምን እንደሚያስከፋቸው ጭምር በደንብ አውቃለሁ። እንደ ኮቺንግ ስታፍ በደንብ እናውቃለን። ስለዚህ ልጆቹን ታውቃላችሁ ወይ የሚለው ነገር እንዳይመጣ የምልበት ምክንያት ኢትዮጵያዊ ነኝ። ይሄ መገፋፋት ይቁም። ከዛ መተህ ልጆቹን አታውቃቸው፣ ይሄ አይሰራም ማንም ጋር። ይሄ ለኔም ክብር አይሰጥም፣ ለሀገርም ክብር አይሰጥም፣ ለልጆቹ ክብር አይሰጥም። የልጆቹን ህይወት ስላየው በየቀኑ በእያንዳንዱ ጨዋታ በኋላ እኔ የሚሰማኝን ስሜት አውቀዋለሁ፣ ምን አይነት ህይወት እንደሚኖር ጭምር ስለማውቅ። ፕሊዝ ከሁላችሁም እኩል እኔም ቤንም ኢትዮጵያዊ ነን አሁን። ስለዚህ ይሄን ነገር ካሁን በኋላ እባካችሁ እንዳታነሱ። በጣም ስለማከብራችሁ ይሄን ምለው። ለዚህ ሀገር እድገት፣ ለእግር ኳስ እድገት ሁላችንም ሪስፖንሲብል ነን። ኢሊሌ ሆቴል ባለፈው ሴካፋ ላይ ያላችሁ ነበራችሁ መሰለኝ፣ ተገንተን አቅርበን ኢቨን ፕሮሚስ ገብተን 15 ዓመት በታች ካቀረባችሁ 17 ዓመት ብለን ሁሉ ነገር ካረግን በኋላ እያንዳንዱ የክልል አመራሮች የተገኙበት ማለት ነው። ኦሮሚያ በ12 ቲም ነው 16 ቲም አዳማ ላይ፣ አዲስ አበባ በ12 ቲም፣ ሌሎቹ ምንም። ይሄ ደብዳቤ ልኮ መቶ አይደለም፣ ስልክ ደውለናል፣ ኢሜል ልከናል፣ በተደጋጋሚ ጠይቀናል።
የሀገር እግር ኳስ እንዲቀየር ምንድነው ሌላው እኛ እንደ ፌዴሬሽን ምንችለውን ሁሉ እያደረግን ነው። ካልተጋገዝን፣ ክለቦች ካላገዙን፣ ክለቦች ልጆችን እነዚህ የተመረጡ ልጆች ወስደው ማያሰለጥኑ ከሆነ እኛ ብቻችን እዚህ ብታቅ ምንም ነገር የለም። እነሱ ናቸው ታለንትን አይደንቲፋይ አድርገው አሰልጥነው አብቅተው ከዛ እኛ አንድ ላይ አምጥተን ወደ ብቃት የምናመጣቸው። ያ ነው መሆን የነበረበት። አሁን ግን ቱ ዘ ሪቨርስ ነው። እኛ ነን እያበጣንም ያለ ነው፣ ውሰዱልንም እያልን እየለመን ያለ ነው፣ እባካችሁ ሊግ ጀምሩልን እያልን። እሱ ትልቅ ትልቅ ፈተና ነው። ስለዚህ አቤ እስማማለሁ፣ መቀጠል አለበት። ግን በጣም ትልቅ ፈተና ነው። ክልሎች አሁንም የክልል ፌዴሬሽኖች አሁንም ቢሆን ዝግጁነት ሌላ አይደለም ፍላጎት እንኳ ካሳዩኝ እኛ እንደ ፌዴሬሽን ልረዳ እናስባለን። ምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። ሌላው ፈተና ሆነብን ያለው አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ ልክ መጀመሪያ 33 ቲሞች ተመዝግበው ነበር 17 ዓመት በታች። እድሜ በጣም ሪስትሪክት አድርገናል። በጣም ትኩረት ወስደን ከ33 ቲም 12 የቀሩት ያንን መስፈርት ባለማሟላታቸው ወይም አንፈልግም በማለታቸው። ሲዳማ 22 ቲም መዝግቦ ነበር። የእድሜ መስፈርታችንን ሲያዩ ሙሉ ለሙሉ ወጡ። ማንም ዚሮ ክለብ ሲዳማ። ኦሮሚያ ወደ 20 አካባቢ ነበር። አሁን 16ቱ ኳሊፋይ አድርገውልናል አዳማ ላይ። ስለዚህ እሱ አንድ ቻሌንጅ ነው፣ ሌላ ቻሌንጅ። ስለዚህ እኛ እንደ ሀገር እውነት ለሀገር እግር ኳስ የምንቆረቆር ከሆነ አቅም እንዳለን አይተናል። ከተሰራ እንደምናድግ አይተናል። ኦንሊ ዌይ ብቸኛው መንገድ እግር ኳሱን ልንለውጠው የምንችለው ሁላችንም ሪስፖንስብል ሆነን ከሰራን ስራ አለ። ክለቦች ኢንቨስትመንታቸውን ትክክል አድርገው ሜዳ ከሰሩላቸው፣ ልጆችን መርጠው ካሰሩ፣ ለልጆች እድል ከሰጡ በዛ በኩል ብቻ ነው የእነዚህ ልጆች ዕጣ ፈንታ ወዴት ያድጋሉ፣ እንዴት ያድጋሉ። ፓዝዌይ ከዚህ መምጣታችን በፊት ከሄድ ኮች ዮሐንስ ሳሌ ጋር ነበርን። እንዴት ነው ምንድን ነው የምናስበው? እየተነጋገርን ነው። ምንችለው ሁሉ እናደርጋለን። ቶፕ ታለንቱ የሚቀጥልበትን ላሳያችሁ እችላለሁ። የውጭ ኤጀንቶች እያናገሩን ያሉ አሉ ለልጆቹ። እጌን ከተሳካላቸው በጣም ደስ ይለናል። ሌላው አንድ ቻሌንጅ የሆነብን ጣልቃ ገብተው ልጆችን እያናገሩ ኤጀንትንን እያሉ እያስፈረሙ ብዙ እየተደረገ ያለ ጉዳይ ነበረ። እሱንም ማኔጅ ማድረግ ችግር ነው። ግን ልጆቹ በመሀል ስላሉ ምንችለውን ለነሱም የሆነውን ነገር ምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። ሪፖርቱ አሁን እንዴት ነው? ለዓለም ዋንጫ ማለፍ ነበረ። ያ ውድድር ስንገባ ለምን የ10 ዓመት ህፃን ልጅ አላሰለጥንም? ከገባው ውድድር ለማሸነፍ ነው የምጫወተው። ስታሸንፍ ለመሸነፍ ስትጫወት ግን ኦፖነንቱም እንደዛው ነው። ዳስ ጌም የጌሙ ውበት ያ ነው። ሉዝ ታደርጋለህ፣ ዊን ታደርጋለህ። ከግሩፓችን ቶፕ 2 ሆነው ያለፉት ኢጅፕት በሁሉ ነገር ሞር ባገባ ነው ያለፈችው። ቶፕ 4 ውስጥ ገብተዋል። ምን አይነት ኮምፒቲሽን ውስጥ እንደነበርን በዛ መረዳት ትችላላችሁ። ምን አይነት ጥሩ ቲም፣ ምን አይነት ጥሩ ልጆች እንዳሉን በዛ መረዳት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ስንገመግመው ፊዚካል ፊትነስ፣ ስፒድ ኦፍ ዘ ጌም በብዙ ፋክተሮች ልንገመግመው እንችላለን። ገና ነን፣ ይቀረናል። ብዙ መስራት ያለብን ነገር አለ። ታክቲካል አንደርስታንዲንግ፣ ታክቲካሊ ቅድም ያልሽው ከጀመርንበት ሰኔ ያኔ ጁን when you came here እና አሁን ያለው it's completely different። ከተሰራባቸው ልጆቹ ይችላሉ፣ ያውቃሉ፣ ይገባቸዋል፣ የምትፈልጉትን ያደርጋሉ። 2 ተጫዋቾች ሜቢ ስንል የነበሩ ስንመለስ አሁን ለዚህ ለካፍ ለዚህኛው ውድድር ልጆቹ ሜቢ ብለን ልንጠራጠር እንኳን አይደለም ታክቲካሊ አንደርስታንድ አያደርጉም ብለን እንከራከር ነበር በፊት ሰኔ ላይ ሴካፋ ላይ። አሁን ግን 2 ቶፕ ሆነው ነው ያገኘናቸው። ስለዚህ ስራው ነው እየሰራን በየሳምንቱ ነግሬያችሁ ከሆነ አላውቅም፣ በየሳምንቱ ሐሙስ እያገኘሁ አወራቸው ነበር። በዙም ኢንዲቪጁዋል ስራ ሰጣቸው ነበር። ያንን ስናደርግ ልጆቹ እኔ የሚሰሩም አልመሰለኝም፣ ግን እየሰሩ ነበር። ምን ያህል ጎበዝ እንደሆኑ፣ ምን ያህል ጥሩ ልጆች እንደሆኑ የእኒያውን ጉዳይ እናምጣ። the only way እኒያው ሊያድግ የሚችለው ያንን ፔናልቲ ከመታና ከሳተ ነበር። አሁንም ቀጣይ ውድድር ላይ እኒያው ሮስተር ውስጥ ኖሮ ፔናልቲ ብናገኝ ይመታል። ኤኒዋን ማንም ሊስት ይችላል፣ ማንም ሊያገባ ይችላል። እሱም ባላደርገው ለምሳሌ ድንቅነህ ዘላለም መታንበል
አገባን፣ አምስተኛ ስድስተኛ ሜዳ ላይ እስካለ ድረስ እሱ ጋር ይደርሳል። የመምታት እድሉ ይደርሳል። የማይቀር ነው። 11ዱን ነው የምታስመጣው። ስለዚህ እውነታው ነው። በጣም ጎበዝ ስርዓት ያለው ልጅ የሚችለውን ሁሉ ያደረገ የከፈለ ማይመታበት ምንም ምክንያት የለም። መቺ ማን ነው ብትሉ አሁን ቅጣት ምትናንትን እሱ ነው የሚጠቁሙላችሁ። ይገን ግን ፕሬሽር አለ። ሚሳር እድል ነው። እዩት፣ አናላይዝ አድርጉት። ምቱንም ወደ ጥግ መቶታል ወይ? የስ ኳሱ ዝቅ ብሏል ወይ? የስ ኃይል ነበረው ወይ? የስ ጎልኪፐሩ በዛ በኩል ዳይቭ አደረገ፣ አገኘው። ታስ ይከሰታል። ስለዚህ በወሰንነው ውሳኔ ሳይኮሎጂካሊ አይ አንደርስታንድ ትክክል ነው፣ ግን ዞሮ ዞሮ አይቀርም ነበር። እየገፋን ብንሄድ መምታቱ ስለማይቀር ማለት ነው። ዩ20 ዶክተር አሸብር ትናንትናም ተገኝቶ ነበረ ቃል ለመግባት ለልጆቹን ለማበረታታት አብረን እንሰራለን። እነዚህ ልጆች ወደ ዩ23 እንዴት ይመጣሉ የሚል ነው። በተቻለ መጠን ይሄ ፓዝዌውን እናስተካክላለን። ይሄ ጅማሬ ነው ጋይስ። ምንም አልሰራም ገና ምንም አልተሰራም። ባለን አቅም ምንም አልተሰራም። ጅማሬ ነው። ስለዚህ አንድ ላይ እየሰራን ከሄድን ግን የማደግ እድሉ በጣም አለ። ልጆቹ የመቀየር እድል አላቸው። ብዙ ታለንት የዘላለም ወንድም ኤፍሬም ይባላል። አይ ቲንክ ስፖርት አካዳሚ የሚጫወት 15 ዓመቱ ነው። እንዴት ያለ ታለንት! እስከ መጨረሻ ሰዓት አብረን ይዘነው ነበር። ልጆች አሉ እንደዛ ያሉ። ማክሌሌ የሚለው አለ። አይ ቲንክ ለቡና ነው የሚጫወተው፣ መሀል ላይ የሚጫወት ልጅ ህፃን ገና ወጣት። እንዴት ያለ ታለንት ያለው 6 ቁጥር ላይ የሚጫወት ብዙ ታለንቶች አሉ። ግን እኛ ቀጣዩ ላይ ለመድረስ በየአመቱ አሁን ያለብንን ኢቫሉዌት አድርገን በየአመቱ ሴካፋን አልፈን አፍሪካ ዋንጫ ላይ መጋፈል አለብን። ያንን ካረግን እንደርሳለን። ያን ለማድረግ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ከ2 ሳምንት በኋላ መሰለኝ አዲስ አበባ ላይ የሪጂናል ካምፑ ይቀጥላል። ከዛ ደግሞ አዳማ ላይ ይቀጥላል። እንዲሁም ደግሞ እድሜውን መስፈርት የሚያሟሉ ልጆችን ሰብስበን የምናሰራበት ሐምሌ ላይ ያለ ሌላ አንድ ፕሮግራም አለ። ናሽናል ካምፕ የምናስገባበት ልክ እንደባለፈው እያለን እየተዘጋጀን ሄደን እዛ እንደርሳለን። 15 ዓመት በታች ብሎ ያነሳው ጥሩ ጥያቄ አለ። እየሞከርን ነው፣ ኢንከሬጅ እያደረግን ነው። ግን አሁን መናገር ካለብኝ አላቅም። ቲዲኤስ የሚባል ፕሮግራም ነግሬሃለሁ። ታለንት ኮች ይመድቡልናል። እሱ ጸድቆልናል። መቼ እንደሚመጡ አናቅም፣ ግን መጥቶ ይገባል። ራሱን የቻለ አንድ አሰልጣኝ ፊፋ የሚከፍለው እዚህ ቁጭ ብሎ የሚያግዘን ይኖረናል በቅርብ ቀን። ስለዚህ እኛ በእኛ በኩል እንደ ፌዴሬሽን ምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ይሄ ነገር እንዲቀጥል። ግን አሁንም ደጋግም የምለው ክለቦች፣ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ሪስፖንስብል መሆን አለባቸው። አንድ ሁለተኛ፣ እኔ አስገድጄ አጫውቶ ይሄን ልጅ ማለት አልችልም። እያንዳንዱ ማለት ይችላሉ። እያንዳንዱ ክለብ ኮች፣ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ ኮች ደውሎ የቴክስት አድርጎ በርቱ፣ ኮንግራቹሌሽን፣ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ብሎኛል። ከዛ በላይ ደግሞ የሚያስደስተኝ እነዚህ ልጆች 21 ወስደው እድል ቢሰጧቸው። ጎልኪፐራችንን አይታችኋል። ሁለተኛው ጎልኪፐራችንም እንደዛ በጣም ጥሩ። ሶስተኛው እነዚህ ልጆች እድል ከሰጧቸው የውጭ የሚባለው ቀርቶ እነዚህ ልጆች ከሰጧቸው እመኑኝ እኚህ ሁለቱ ልጆች ናሽናል ቲም ላይ ነገ ብታስገቧቸው ዋናው ላይ ትልቅ ነገር ያበረክታሉ። ስለዚህ እምነቱ ነው። በወጣቶች ማመን ይምጣ። ብዙዎቹ ያምናሉ ከምረዳው። ስለዚህ ምንችለው እናደርጋለን፣ እንገፋለን፣ እንጠይቃለን። ግን ዊኒንግነሱ ከውስጣቸው ያለው ጫና ያለባቸው አሰልጣኞችም ጫና አለ፣ ቦርድ አለ፣ ምን አለ፣ የሚጫናቸው አለ። እሱን ተቋቁመው እኚህን ልጆች እድል መስጠት ሲጀምሩ የሀገሪቱ እግር ኳስ ታዩታላችሁ የት እንደሚደርስ። ያልመለሱት ካለ መልሳለሁ። ታክቲካል አንደርስታንዲንግ ያልሽው በጣም ጥሩ ነው። ከሰራን ብዙ እንደርሳለን። ሞር የሚቀር አለ፣ ግን እንደርሳለን። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ እንኳን ደስ ያላችሁ። ደስ ብሎናል። ሳምንቱ ጥሩ ነበር ብዬ መናገር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሌሎች ምን ያህል ሰሩ፣ እኛ ምን ያህል ሰራን የሚለውን ነገር ታሳቢ ሳደርግ እና እዛ ላይ ያየነውን እንቅስቃሴ ሳይ ብዙዎች በቱኒዚያን አሸነፈን በሞዛምቢክ እንዴት ተሸነፈን የሚሉ ሀሳቦች ሲነሱ ነበረ። ኦፍኮርስ ሰሜን አፍሪካ የተሻሉ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ሞዛምቢክን አናቃትም። በሶማሌም የተሸነፍንባቸው አጋጣሚዎች አሉ አይደለ? በዙ ሌቭል ከዚህ በፊት። ስለዚህ ትንሽ ነው የሰራነው። እኔ የሚሰማኝ ትንሽ ነው የሰራነው፣ ግን ብዙ ብንሰራ ልናገኝ የምንችልበትን ነገር ታሳቢ ሳደርግ
ውጤቱ ከጥሩ ነገር አምተናል። ኦፍኮርስ ቅር የሚያሰኙ ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ ከእናንተ በዘለለ ይሄ ቲም ፊል ያደርጋል። ምክንያቱም ከዚህ እግር ኳስ ጋር አብሮ ብዙ ዓመት የሚኖር 20 ዓመት 30 ዓመት ይኖራል። ካሁን በኋላ ወደፊት ከእግር ኳሱ ጋር ይኖራል። ምናልባት አምሳሉ አንተ ይሄ ፕሮጀክት ካለቀ ከእግር ኳሱ ጋር ላትኖር ትችላለህ። አቶ ባህሩም ቢሆን ሚስተር ዚመርም እና ኮችም በተመሳይና ይሄ ምናልባት አንዳንድ ስሜት የሆነ ቢናገር ምክንያት አለ። እሱ መረዳት ከእናንተ ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን አሁን ይሄ ከ17 ዓመት ፕሮጀክት በጣም ጥሩ ሂደት አለው። ይሄኛው ለ1 ዓመት ለፋችሁበት ሞሮፍ ከ1 ዓመት በላይ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ እግር ኳስ ቀጣይነት ከሌለው ትርጉም እንደሌለው ይታመናል። አሁን ባለው ሂደት ባለፈው ምናልባት ነባሩ ሲያወሩ የነበረው በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር ሲያወጡበት ነበር በዚህ ፕሮጀክት ላይ። በዚህ ፕሮጀክት ይሄ ፕሮጀክት እንዲቀጥል ከ15 ዓመት በታች ማምጣት አለ። ስለዚህ ከፌዴሬሽኑ አቅም ያስፈልገዋል ማለት ነው። ፋይናንሻሊ ስትሮንግ የሆነ አቅም ምናልባት ከፊፋ ኦር ከካፍ የምታገኙት ነገር እንዳለ ካለ ኢስ ኦኬ። ግን የእናንተ አቅም ምንድን ነው ይሄን ለመስራት? ከዚህ ውጪ ናሽናል ቲም ወደ ዩ20 ሲያልፉ እነሱ ላይም ተመሳይ ይጠበቅባቸዋል። ይሄ ሲመጣ ይሄ ዲቨሎፕመንት ሲመጣ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ የሌሎች ናሽናል ቲሞች አሉ። ዋናው ብሔራዊ ቡድን አፍሪካ ዋንጫ ሌላም ይኖራል። እንዲያውም አንድ ሰሞኑን የሴካፋ መረጃ ካየሁት ኢትዮጵያ ከ17 ዓመት ሴቶች አይሳተፍም የሚል መረጃ አየሁ። ስለዚህ ይሄ ምን ሊሆን ይችላል ብዬ በራሴ ስመ ፋይናንሻል ችግር አለ። ሞሮኮ ላይ ሆናችሁም የፋይናንስ ችግር እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ የሚሉ መረጃዎች ይወጣሉና አንዳንዶቹ በእናንተ ክሊር አድርጉልን። ግን አብዛኛው የፈለኩት ጉዳይ ይመስላችሁ አልሰራንም እያለን እግር ኳሳችን እየሰራበት ያለው አሁን የጊዮርጊስን በዚህ ሲዝን የጊዮርጊስን ዝግጅት ሄጄ አይቼው ነበረ። በሳምንት የሚሰሩት 2 ቀን ጌም ካላቸው 3 ቀን አይ ቲንክ 2 ቀን ኦር 3 ቀን የሚሰራው በዚህ ትሬኒንግ አሁን ያሰብከው አምሳሉ አንተ ህልምውን ይሆናል አይ ዶንት ቲንክ። ምክንያቱም ሌሎች ሳምንቱን ሙሉ ሰርተው ወይ ቅዳሜና እሑድ ጌም ነው የሚያደርጉት። ትሬኒንግ በጣም ላፊ ነው ትሬኒንግ የሚሰሩት። በሳምንት 2 ቀን ኦር 3 ቀን የሚሰራው ራሱ ከ10 ተኩል በኋላ ወይ 11 ሰዓት ላይ ታክሲ ረፍዶበት ደርሶ እስከ 12 ሰዓት ነው። 1 ሰዓት ያህል በቀን ሰራ ወይ 1 ሰዓት ከ30 በሳምንት ውስጥ 3 ሰዓት ያህል። በዚህ ደረጃ የእናንተ ህልም እውን ይሆናል ክለቦች ጋር ያለውና ይሄን ስሜት በደንብ መረዳት ስላለብህ ብዬ ነው። ብዙ ጊዜ የፕሮጀክት ሜዳዎች ላይ እንሄድና ስንታዘብ በአንድ አሰልጣኝ 25 30 ልጆች ይሰለጥናሉ። አመቱ ይቆያል። በዚህ ደረጃ ከሄደ የሚታሰበው ህልም እውን የመሆን እድሉ ጠባብ ስለሆነ እነኚህ ነገሮች ላይ የእናንተ ሙያዊ አስተያየት ማረፍ አለበት ብዬ እንደ ሀሳብ ማንሳት ስለፈለኩ ቴንክ ዩ። ዴቨሎፕመንትን ያለ ገንዘብ ማሰብ ከባድ። ምክንያቱም አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 17 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ለዓለም ዋንጫ አልፎ ዋንጫ ይዞ ቢመጣ የሚሰጠን ትልቅ ሳቲስፋክሽን አለ፣ የሚሰጠን ትልልቅ ኦፖርቹኒቲዎችንም ይፈጥራል። ነገር ግን ዴቨሎፕመንት ላይ ሲሰራ ገንዘብ የለም። ፊፋ የሚሰጠው ገንዘብ የለም። እዚህ ማለት ሻምፒዮን ሆኗል ብሎ የሚሰጠው ሪዋርድ መኒ ነው። ሪዋርድ መኒ ያለው ሲኒየር ቲሞቹ ላይ ነው። ስለዚህ ዴቨሎፕመንትን ያለ ፋይናንስ ማሰብ ከባድ ነው። እምነቱ ስላለንም ነው እዛ ላይ ብዙ ኢንቨስት ያደረግነው። ከሲኒየር ቲሙ በላይ ኢንቨስት አድርገንበታል አንደር 17። በዚህም ሁሌም ፕራውድ የምናደርግበት ጉዳይ ነው ያለው። ምናልባት አሁን አንዳንድ የሚነሱ ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሴቶቹ 17 ዓመት በታች ሴካፋ አይወዳደርም። ለምንድነው የሚወዳደር? መጀመሪያ ውድድሩ ዓላማው ምንድን ነው? የሴካፋ ውድድር የሚዘጋጀው የሴቶች የአንደር 17 ቶርናመንት ጥቅሙ ምንድን ነው? በቃ ሴካፋ ዞን ላይ ለመወዳደር የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ አይደለም፣ ወዴትም የምታልፍበት የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ አይደለም። ይሄ ውድድር የተዘጋጀው ለማን ነው የሚለውን ዲቴል ማየት ይጠይቃል። ይሄ ውድድር የተዘጋጀው በየዓመቱ ፊፋ ፎርዋርድ መኒ ወይም ደግሞ የፊፋ ፎርዋርድ ፈንድ አለ። እያንዳንዱ የእድሜ ካታጎሪ ላይ ውድድር ማድረግ ለምሳሌ በእድሜ ካታጎሪ በሁለት የእድሜ ካታጎሪ በሴት በእያንዳንዱ 4 ኦፊሻል ማች ማድረግ ፊፋ እንደ ግዴታ ያስቀምጠዋል። ምን ለማግኘት $50,000 ያቺን $50,000 የምታገኘው ኦፊሻል ማች ስታደርግ እነዚህን 4 ሴካፋም በአመት ከፊፋ የሚመደብለት ገንዘብ አለ።
ቶርናመንት በማዘጋጀቱ ከፊፋ የሚያገኘው ገንዘብ አለ። ሴካፋ ራሱ ነው። ስለዚህ ሴካፋ የሚያዘጋጀው ለራሱ ጥቅም ሲል ነው። ይሄን ከሱ ጥቅም በተጨማሪ ደግሞ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ውስጥ የሌሉ አሉ። አሁን ኢትዮጵያ ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ላይ አለች አይደል? ከደቡብ ሱዳን ተጫውተና ቀጥሎ አሁን ከቡሩንዲ እየተጫወተን ነው። ይሄንን ኳሊፋይ ስናደርግ ደግሞ ከኮንጎና ከዛምቢያ አሸናፊ እንጫወታለን። የፊፋን ክራይቴሪያ ሟልተናል። አሁን ከቡሩንዲ ስንጫወት እናሟላለን። ለምንድን ውድድሩ የምናደርግ? ጥቅም የሌለው ውድድር ኖርማሊ ኢን ተርምስ ኦፍ የእግር ኳስ ጌሞች እያንዳንዱ ጌም ኢዝ ዘ ቤስት ቲቸር ብለን የምንለው ነገር እንዳለ ሆኖ አሁን እነዚህ ልጆች በስካውት የሚታዩበት ኬሪየራቸውን ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉበት አይደለም። ስለዚህ ሴካፋ ጠየቀን፣ እኛ እንወዳደርም በዚህ ውድድር። ስለዚህ የተስማት የፋይናንስ ችግርም አይደለም። አንደኛ የምንገባበት ውድድር ዓላማው ምንድን ነው? አስፈላጊ ነው ወይ? ፋይናንሻል ገንዘብንም እኮ በትክክል ማኔጅ ማድረግ ይጠይቃል። እዚህ ውስጥ እየተወዳደሩ ያሉት ለምሳሌ በዚህ ቶርናመንት ላይ ተሳታፊ ያልነበሩ ሀገራት አሉ። አሁን እዚህ እድሉን ያላገኙ ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ውስጥ የሌሉ ወይም ደግሞ በመጀመሪያው ዙር የተሰናበቱ አሉ። ስለዚህ አራቷን ለመሙላት ግዴታ ምን ያደርጋሉ? የሴካፋ ኮምፒቲሽን ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዓላማው ይሄ ከመሆኑ አንጻር ምክንያቱም ሴካፋ ዋንጫውን ብታነሳው ራሱ ምንም ወዴትም ኳሊፋይ አታደርግም። አንደር 20 አሁን አፍኮን ማጣሪያ ሴፕቴምበር ላይ አሁን እሱም በወንዶች ሚስ ብናደርግ ያ የአፍኮን ማጣሪያ ነው። ፕላስ ያ እንደዚህ አይነት ውድድሮች ለምን ይጠቅማሉ የሚለው ማየቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እና ከዛ አንጻር ስለሆነ ይሄን በዛ ሂደት ብትመለከቱት የተሻለ ነው። ሌላኛው በሬ የወለደ መረጃ ነበር ሲሰጥ የነበረው። እኛ ሞሮኮ ነው እንዲሁም እናንተ አነሳችሁታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በፋይናንሻል እጥረት ውድድሩን አቋርጦ ሊመለስ ነው። ማለት ይሄ ፖዚቲቭሊ ከማሰብ የተሰራ ዜና ነው ወይ? እንደ ሀገር ፕራውድ የሚያስደርገን ዜና ነው ወይ? እነዚህ እኮ ገና ታዳጊ ልጆች እንደዚህ አይነት መረጃዎችንም የሚያዩበት እድል ይኖራል። በእርግጥ ከሶሻል ሚዲያ ጋር ያላቸውን አታችመንት በቅርበት ኮቺንግ ስታፍ እየተከታተለ ስልክም እየተሰበሰበ ምን እየተባለ ነው እንትን እየተባለ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ እንደ ካልቸር እያመጣ ነው ያሉ ነገሮች ይሄን ኔጌቲቭ ስቶሪዎችን ሴንሴሽናላይዝ በማድረግ ተቀባይነት ማድረግ ሚዲያው ላይ ወይም ሶሻል ሚዲያው ላይ ተቀባይነት ማግኘት። ስለዚህ የተሳሳተ መረጃ ነው ሲወጣ። ይሄንን ደግሞ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ምን አይነት ናቸው ብለን ደግሞ ካየን ትላንት ከኮች ቤንጃሚን ጋር ስናወራ ነበር። ሚዲያው የራሱን ሮል ቢወጣ ሮሉን ሲወጣ ደግሞ ለሀገር የሚጠቅሙ ስራዎችን ቢሰራ በዚህ ረገድ ቅድም አፕሪሺየት እንዳደረገው ኮች አምሳሉ አብዛኛውን ሚዲያ በዚህ ረገድ አፕሪሺየት እናደርጋለን። ግን ሌላ ሂድን የሆነ አጀንዳ ደግሞ በጎን ይዞ ሀሳቦችን የሚያነሳ ደግሞ ከሆነ ለሀገር ይጠቅማል የማይሙ ስቶሪዎችን ታዲያ ለምን አልተመለሰም? በፋይናንስ እጥረት ለምን አልተመለሰም? እና አንዳንዴ በሬ ወለደ የሆነና የሀገር ፍቅር ነው እንደዛ የሚያስወራን ወይንስ ሌላ ሂድን የሆነ አጀንዳ አለ? እነዚህን ልጆች ሞቲቬት ልናደርግ የምንችልበት ስቶሪዎችን መስራት አይቻልም ነው? የብሔራዊ ቡድኑ አምበል ምን አይነት ቻሌንጅ ውስጥ አልፎ ነው ዛሬ የሚገርም ኳስ ተጫዋች የሆነው እና እንደዚህ ቲሙን ሊድ የሚያደርግ? በጣም ብዙ ስቶሪዎች አሉ። በጣም አሳዛኝ የሆኑ ለሌሎች ትምህርት ሊሆኑ የሚችሉ ምናልባት ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ያሉ እግር ኳስ ተጫዋቾች ተስፋ እንዳይቆርጡ ሊያደርጉ የሚችሉ ታሪኮች አሏቸው ልጆቹ። እንዴት ስካውት ተደርገው ወደዚህ መጡ? አንደር 15 ፓይለት ፕሮጀክት ላይ ከየት ቦታ ላይ እንዴት ብለው መጡ? ወላጆቻቸው አፕሪሼት ያደርጓቸው ነበር ወይ? በምን አይነት መንገድ እዚህ ደረሱ? ምናምን የሚለው ትልቅ ሌሰን ሊሆኑ የሚችሉ ልጆች አሉ።
እንደዚህ አይነት ስቶሪዎች ሞቲቬት ሊያደርጉ የሚስተውሉ እኔ አሁን I'm not giving a lecture በጣም ይቅርታ፣ ግን ስሜታዊ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ የሚሰሩ ስቶሪዎች ትንሽ ከራስ ፍላጎት ጋር እየተገናኘ እኔን አለመውደድ ይቻላል፣ ክቡር ፕሬዚዳንትን አለመውደድ ይቻላል፣ ግን ሀገርን ግን ሁሌም ማስቀደም አስፈልጋል። የሆኑ ሰዎችን አታክ አደረግን ወይም ደግሞ እንትናል በሚል የሚሰሩ አንዳንድ ስቶሪዎች በጣም ተቺ ናቸው፣ ከኛም አልፎ ልጆቹ ጋር ያልፉ። ትላንትና የምሳ ፕሮግራሙ ላይ ልጆቹ ትላንትና ከዓለም ዋንጫ ውጭ የሆኑ ነበር የሚመስሉት። ምሳው ላይ የነበራቸው ስሜት እንደ አዲስ ነው የሚያለቅሱት። የኛው የነሱንም አይምሮ መጠበቅ ያስፈልጋል። ቴንክ ዩ። ሁለት ነገሮችን ልናገር። ልክ እኛን እንደሚያመን እኛን እንደሚያሳዝነን እናንተንም ደግሞ ከኛ በላይ እንደሚያሳስባችሁ እንደሚያማችሁ ለሀገር ኳስ እንደምትቆረቆሩ አይ ነው። እኔ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ አይደለሁም፣ ግን በኦንሊ ታይም የምጠቀመው እንደዚህ ትራቭል ሳደርግ ነው በልጆች ስር። አብዛኞቻችሁ በስም አላቃቸውን ጋዜጠኞች አሉ የሚጽፉት የሚተነትኑት፣ ልጆቹን ሰፖርት የሚያደርግ ነበር አብዛኛው። አንዳንዴ ሳይሆን ደግሞ ሌላ ግሩፕ ደግሞ ኢንዲቪጁዋል ኮመንት የሚሰጡ አሉ። ዳይሬክት እኔን አታክ አድርገኸኝ እኔ ከዚህ ብቀር እሱን አድርገው ቢቀር እኛ ምንም የምንሆነው ነገር የለም። ግን ሜቢ የተወሰነ ደግሞ ወደኋላ ተመልሰው ወይ ወደፊት አላውቅም፣ ወደፊትም ሊያራምድ ይችላል። ትችት ጥሩ ነው። ትችት የተሰራው ስራ ላይ እንዲህ አስተያየቶች ማምጣት ጥሩ ነው። አሁን ለምሳሌ አሰልጣኞች እንዲህ ብታደርጉ ታሸንፉ ነበር ብለዋል። እርግጠኛ ነኝ የአሰልጣኝ እንደዛ ካለ ኢዝ ማጂሽን እያሸነፈ ነው ማለት ነው ሁሉንም ጌም። ያም አሰልጣኝ ውሳኔ ትወስናለህ፣ ስህተት ትሰራለህ፣ ምን ትላለህ። አንድ ሰው በሌላ እይታ ሊያየው ይችላል። ጥሩ ነው፣ እሱ ጥሩ ነገር ነው። እኔም ደግሞ የማየው በሌላ እይታ ሊሆን ይችላል። ይሄ የሰውነን እና የተለያየ አስተያየቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ኢንዲቪጁዋል ሲሆን ፐርሰናል ሲሆን ጥሩ አይደለም። እንደ እግር ኳስም እንደ ሰው ማያሳድገን። በተለይ እናንተ ሙያ በጣም ትልቅ ክብር ያለው ትልቅ ተደራሽነት ያለው ብዙ ሰው ኢንፍሉዌንስ ልታደርጉ ስለምትችሉ አንድ በጣም ደስ ያለኝ ልጆቹን ስህተት ሰርተው ቅድም ብየዋለሁ አለንላችሁ የሚል ጀነሬሽን መጥቷል ለልጆቹ። ያ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን ነገም ድፍረት ኖሯቸው እንዲሳሳቱ እንዲሞክሩ ያላቸው እንዲሰጡ። ባህሩ አሁን ኢሞሽናል ያደረገበት ምክንያት ትናንትና ምሳ ግብዣ ላይ በሙሉ ሲያለቅሱ ነበር እንደ አዲስ። ይሄ ዝም ብሎ ለማስመሰልም አይደለም ከልባቸው ነው። ስለዚህ ያ ሰፖርት ከእናንተ ሲገኝ ጥሩ ነው። ቀጣይነቱ ያሳስበሃል ወይም በሳምንት 2 እየሰሩ 3 ያ በጣም እንደዛ እየሰሩም ደግሞ በሳምንት 1 ቀን የሚተቹትም እነሱ ናቸው። እኛ ትልቅ ሌቭል ላይ ነን፣ እኛ ትልቅ አሰልጣኝ ነን የሚሉ አሉ። እንዲሁ ምንም ሳይሰሩ ልጆችን ሳይሰሩ ከሰሩ ካመጡ ለውጡን ታየዋለህ። ምን ያህል እንደሚያድጉ ልጆቹ ታየዋለህ። አሉ እየሰሩ ያሉ እንደዛ ወጣቶች ላይ በጣም ጥሩ ታትረው ኢቨን 1 ቀን ብሬክ ሲያገኙ ለምን የሚሉ አሉ። ማውቃቸው ያችን እንዴት ተጠቅመን የሚሉ አሉ። ሁኔታ ይፈቅድላቸዋል አላውቅም። ካገኙ ግን በሞር በሰሩ ቁጥር ሞር በተለማመዱ ቁጥር ሞር በተጫወቱ ቁጥር ልጆቹ እያደጉ ይመጣሉ። እኛ ደግሞ እንደ ፌዴሬሽን አሁን ለምሳሌ የፊፋ ኤሊት ዩዝ ኮቺንግ ተጀምሯል አሉ። ያጀመርነው ሌላ የትም አዲስ ለሳምንት ሰጥቶ ነበር የሚጨርሱት። ቁጭ ብለን ድራፍት አድርገን የኛውን ግን አመት ሙሉ እንዲወስዱ ነው ያደረግነው።
ለምንድነው ሱፐርቫይዝ እያደረግናቸው በየአመቱ በየሳምንቱ እየተከታተልናቸው ዌቢናር እየሰጠናቸው ቆይና 3 የተገናኝተን ያኔ ላይሰንስ ይሆናሉ አፕሩቭ አድርገውልን። ስለዚህ ቴክስ ታይም ብዙ ጎበዝ አሰልጣኞች አሉ። አት ዘ ሴም ታይም ብዙ ደግሞ መስራት ያለባቸው አሉ። በጣም ኮምፎርታብል ሆኖ በቃ እኛ ዓለም አቀፍ ነን ብሎ ቁጭ ያሉ ገና ነን። ቅድም አብይም ሲል ነበረ የእግር ኳስ ታሪክ አለን። እሱም እያሳሳትን ይመስለኛል። አብይ ነበረን ነው የእግር ኳስ ታሪክ ነበረን፣ አሁን የለንም። ገና ነን። መስራት አለብን፣ ብዙ መስራት አለብን። ታክቲካል አንደርስታንድ የሚያደርግ ኮች ውስጥ ብታካትት ብላ 100 ብታካትት ጥሩ እኮ ነው። አቅሙ ካለ መጨመር ጥሩ ነው። ለወደፊቱ ማየት ያለብን ካለ እንደዚህ አይነት ነገር ማን ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረጉ ሊቸግረን ይችላል፣ ትንሽ ሊከብድ የሚችለው ግን ካለ የሚያግዘው በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ሰዎች አናላይዝ እያደረጉ ይልኩልን ነበር ማለት ከኮቾች እና ኮቹ በቱ በየቀኑ ይልኩልን ነበር። ፊድባክ ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አናላይዝ አድርገው ቪዲዮ ሰርተው ቪዲዮ ግሩፕ ክሬት አድርገን እነሱም እያደረጉ ይልኩልን ነበር። ስለዚህ ሞር ካገኘን 2 ታይም 2 3 4 5 ቮይስ ሲኖር ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ ቢኖር ጥሩ ነው ለማለት ያክልሽ። ስለዚህ ያ እሱ መቀየር አለብን። አሳሳቢ የሚሆነው እንዳልከው ኮንቴንቱ፣ የትሬኒንግ ኮንቴንቱ፣ ትሬኒንግ ታይፑ፣ ኮቺንግ ኤዱኬሽናችን ኢን ጀነራል ብዙ የሚሰሩ ማአት የሚቀረን ነገር አለ። ስለዚህ ገና ነው። ለዛ ነው ገና አልጀመርንም። ሁሉ ገና እንጭት ላይ ነው ያለው። እዚህ ማድረግ ስችል አንድ ላይ እናድጋለን ብዬ አስባለሁ። እሱን እያደረግን ስንል ያ